സ്പീക്സിൻ്റെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ്, അതുപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ, മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കോമോഷൻ, നെർവസ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ. അങ്ങനെ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആർ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് വർംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. Green glands are the excretory organs in annelids. Green glands excretory organs in annelids. No, it is in arthropods. Last class il thanne nammal paranju green glands or antennal glands are applicable for arthropods. Then columns of Bertini, they are conical projections of renal pelvis into renal medulla between the renal pyramids. Okay. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കിഡ്നി, യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് portion is called the renal capsule, and within that there is a cortex that is called renal cortex. Then inner portion is called medulla. The medullary portion of the kidney is divided into conical masses like this. So, like this conical masses are present and these are called medullary pyramids. These are called medullary pyramids. And in between, medullary pyramids ilana namakku nephrons inde pradhana portions okke kaananayitte sadhikka, right? In between the medullary pyramids, you can see extensions of the cortex. Cortex ഈ medullary pyramids ന് ഇടയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് columns of Bertini. Columns of Bertini. Okay. So here columns of Bertini, they are extensions of the cortex into the medullary region. And here in addition this you can see the calyx, minor calyces join to form a major calyx and they open into that portion called renal pelvis region like open cheyunu, and this is what is called the ureter. Okay. So here in these statements 1 and 2 they are correct. Okay. So correct answer will be option B. Now coming to question number 2, choose the correct statement. It is about different types of nephrons and also the structure of nephron. You know, nephrons are of 2 different types. One type is called cortical nephron and other is called juxtamedullary nephron. What is the difference? In cortical nephrons, suppose cortical nephrons നമ്മൾ represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ their major portion will be located in the cortex. Okay. Their Bowman's capsule and glomerulus will be placed in the outer margin of the cortex. Suppose idana cortex, idana medulla ennu viyarikka. Appo cortex regionilana pradhanamaayittum avade Bowman's capsule um glomerulus okke place cheyidittundaayirikka, and they have very short loop of Henle not extending deep into the medullary region. Okay. Short loop of Henle like this. So this is cortical nephron. വേറൊരു ടൈപ്പ് നെഫ്രോൺ എങ്ങനെയാണ്? See the difference. So what is the difference here? Very long loop of Henle applicable for this kind of juxtamedullary nephron, but in cortical nephron they have very short loop of Henle. In human beings, in our kidney, majority are 80% or 85%, that is cortical nephron, remaining 20% or 15% is juxtamedullary nephron. So majority are cortical nephrons and they lack vasa recta, but here juxtamedullary nephron, vasa recta, they are well developed. Vasa recta, which is formed as a branch of efferent arteriole, it is well developed in the case of juxtamedullary nephron. Here vasa recta, they are minimal or their development is less. Okay.
സോ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, juxtamedullary nephrons are reduced in Henle's loop. Sorry, they have reduced Henle's loop. This statement is wrong. Well developed ആണ്. Okay. Then vasa recta is well developed in cortical nephron. Cortical nephrons ൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ juxtamedullary nephrons have reduced Henle's loop എന്നുള്ളത് incorrect. Okay. Vasa recta is well developed in cortical nephron, that is also incorrect. Now option C, PCT and DCT, they are situated in the medulla of the kidney. PCT and DCT എവിടെയാണ്? They are actually in the cortical region. നമുക്ക് നോക്കൂ, PCT, DCT. PCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ proximal convoluted tubule, DCT is distal convoluted tubule. Both of them are placed in the cortical region, in cortex. Then glomerulus encloses the Bowman's capsule. തെറ്റാണ്. കാരണം Bowman's capsule encloses glomerulus. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം Bowman's capsule ഇങ്ങനെ കപ്പ് ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലോമറുലസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയും റോങ് തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ ഇ, അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ എക്സ്റ്റെൻസ് ആസ് DCT. ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയുടെ അവസാന ഭാഗം അതാണ് അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഈ അസെൻഡിങ് ലിംബിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അസെൻഡിങ് ലിംബ് നമുക്കറിയാം നെഫ്രോൺ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ PCT, then Henle's loop, then DCT, and DCT will join with the collecting duct. So here this portion is called DCT. Okay, ഇതാണ് ascending limb. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ascending limb of loop of Henle, it will extend into the DCT or it is joining onto DCT. So this is correct. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു നെഫ്രോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയനിൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഡുലറി റീജിയനിൽ എന്താണ്. കോർട്ടിക്കൽ റീജിയനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്ലോമറുലസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പേര് പറയും. എന്താണ്? മാൽപീജിയൻ കോർപ്പസിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോർട്ടെക്സ്. ദെൻ PCT ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ കോർട്ടെക്സ്, DCT ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ കോർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ലാബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം എവിടെയാണ്? കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിലാണ്. ഓൺലി ദിസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ, LOH, ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മെഡുല റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോർഷൻ ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഇൻ മെഡുല. പലപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതാണ്, കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് കോർട്ടെക്സിലുമുണ്ട് മെഡുലയിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 സിമിലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ്. റീജിയൻ ഓഫ് നെഫ്രോൺ ഫൗണ്ട് ഇൻ റീനൽ മെഡുല്ല ഈസ്. റീനൽ മെഡുല്ലയിൽ ഉള്ളത് ഏതാണ്? വെരി ക്ലിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ. വെരി ക്ലിയർ according to this picture. Okay, now coming to question 4, which one is true? This is about the counter current mechanism. You know what is counter current mechanism? Counter current mechanism is a mechanism which will help in producing hypertonic urine or concentrated urine, and it is useful in terrestrial animals. Terrestrial animals including human beings, we have a counter current mechanism, and it is due to the arrangement of loop of Henle and vasa recta, where you can see the fluids are running in opposite directions. Fluids running in opposite directions. So നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം, അതിൽ വാസ റെക്റ്റയും ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയും എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്, സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് വാസ റെക്റ്റ. Suppose this is our loop of Henle, PCT, loop of Henle, then DCT portions joined onto collecting duct. Suppose ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. This is vasa recta and this is loop of Henle. This is the descending limb of loop of Henle. This is ascending limb of loop of Henle. Okay, and this is ascending limb of vasa recta and this is descending limb of vasa recta.
ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെങ്കിലും ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഈ വാസ റെക്ട ഇറ്റ് ഈസ് helping for absorbing substances that are released from the loop of Henle, or it will take substances from the interstitial fluid. So here this ascending limb of loop of Henle will be very close to the descending limb of ascending limb of vasa recta will be close to the descending limb of loop of Henle, and descending limb of vasa recta will be close to the ascending limb of loop of Henle. So അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഐസോട്ടോണിക് ആണ്, ഇത് പി സി ടിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ്, പി സി ടിയിലെ ഫിൽട്രേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി 300 ഹിയർ. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലൂടെ പോകുമ്പോൾ there will be loss of water because descending limb is permeable for water. What about the ascending limb? It is permeable for Na plus and Cl minus or salt loss അവിടെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരും. ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹൈപ്പർടോണിക് ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ, കാരണം സോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് 300-200 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഡിസെൻഡിങ് പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് അല്ലേ. കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ it will again become 400, 600 like that. Okay. So finally the urine produced will be 3 times concentrated than the initial filtrate. Initial filtrate നേക്കാളും 3 times concentrated ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വെള്ളം ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതെല്ലാം ആര് എടുക്കും, അസെൻഡിങ് ലിംബ് എടുക്കും. സോറി, ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്, അതിനും ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട്. ഇതിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എപ്പോഴും മെഡുലറി റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഡുലറി ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യം ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് 1200 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം 2 സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. ഒന്ന് യൂറിയയുടെ വിഡ്രോവലാണ് ഇവിടുന്ന് അല്ലേ. അതായത് യൂറിയ will be released from the lower portion of the collecting duct, and also there is active transport of NaCl from the ascending limb of vasa recta. So due to this urea and also NaCl, urea and NaCl will make this portion hypertonic. അപ്പോൾ നമുക്ക് hypertonic means highly concentrated. Okay. Now നമുക്ക് നോക്കാം, question 4 which one is true. Urine is hypertonic in DCT. DCTയിൽ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആണെന്ന്, തെറ്റാണത്. DCTയിൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണ്. നോക്കൂ ഇവിടെ വാല്യൂ 300 അല്ലേ. Then when urine passes into collecting tubule it becomes hypotonic. കളക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആകുമെന്ന്, തെറ്റ്. കാരണം അത് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആകുകയാണ്. ദെൻ യൂറിൻ ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് ഇൻ PCT. ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഫിൽട്രേറ്റിന് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഐസോട്ടോണിക് ആണ്. ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഏറെക്കുറെ ഫിൽട്രേറ്റിലും വരുന്നത്. ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസുമാണ് അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആണ്. സോ ഹിയർ 3 ഈസ് കറക്റ്റ്. Then urine becomes more and more hypotonic as it passes through Henle's loop. No, as it passes through the Henle's loop, this mechanism will help in concentrating urine, or urine becomes more and more hypertonic. So only 3 is true here. Okay, so option is the D. Which one of the following activates the JG cells to release the renin? JG cells and JGA mechanism. അതെപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? when there is a low GFR. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ലോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മെക്കാനിസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കിഡ്നിയുടെ റെഗുലേഷനിൽ വലിയൊരു റോളുണ്ട് JGA മെക്കാനിസത്തിന്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്? ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾക്കറിയാം Bowman's capsule, suppose these are
glomerular capillaries, our DCT is passing very close to this afferent and efferent arteriole. Afferent efferent arteriole വളരെ close ആയിട്ടാണ് DCT pass ചെയ്യുന്നത്. This is actually portion of the DCT in cross section. This is also a cross section of Bowman's capsule. So here there are some cells called JG cells. In the portion of the efferent arteriole, you can see some cells called JG cells. Whenever there is a low GFR, they release what? Renin. ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then renin will convert angiotensinogen into angiotensin 1, then again further by angiotensin converting enzyme, it will be reconverted into angiotensin 2, and then angiotensin 2, it will constrict the efferent arterioles so that blood pressure increases, and thereby the GFR also increases. So GFR low ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മെക്കാനിസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ GFR ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. It will constrict the arterioles, thereby increases the blood pressure, and when blood pressure increases, the GFR also increases. And also this angiotensin 2, it will act on the adrenal gland, or it will act on the adrenal cortex to release. Adrenal cortex ലാണ് ഇത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതായത് അഡ്രിനൽ മെഡുലയിൽ നിന്നല്ല, അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ആൽഡോസ്റ്റിറോണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നല്ല, മെഡുലയിൽ നിന്നല്ല, അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ആൽഡോസ്റ്റിറോണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് DCTയിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് DCTയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ Na+, okay, അതൊക്കെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു സബ്സ്റ്റൻസസ്. സോ when water and sodium, when they are reabsorbed, what happens? The blood volume increases. When blood volume increases, blood pressure automatically increases. So when blood pressure increases, the GFR will increase. So whenever the GFR is low, this mechanism operates. Question 5 finished. Okay. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. Okay. Answer 5D. Question 6. Glomerular filtration in a normal adult man is, it is 125 ml per minute, and on an average how much blood is filtered by our kidney? It will be around 1100 to 1200 ml. This is a direct question. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു. അതായത് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പരമാവധി ഇത് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചിലപ്പോൾ 125 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 180 കണ്ടോ ml പെർ മിനിറ്റ്, 180 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 125 ml per minute or 180 liters per day. Then what about the amount of blood filtered by kidney in minute? ഒരു മിനിറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1100 to 1200 ml. Okay, in 4 or 5 minutes we can filter an amount of blood which is equivalent to our blood volume, that is around 5 liters. So answer B. തെറ്റിക്കരുത് ഇത്. അടുത്ത question 7. Glomerular filtration happens through the 3 layers of glomerular, from glomerular to capsular space. Select the correct sequence. So this question is about the glomerular filtration, and for that there is a filtration membrane, and this filtration membrane is composed of 3 layers. നമ്മൾ മുമ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി മെംബ്രെയിൻ പഠിച്ചു, ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ ആ ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെൽ ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a layer of endothelial cells of glomerular capillary. Okay, then that is one layer. There is another layer of podocytes. Podocytes are present like this. Okay, podocytes are nothing but the squamous epithelial cells of inner wall of Bowman's capsule. Bowman's capsule inner wallilലുള്ള സെൽസ് ആണിത്. പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
Podocytes എവിടെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ inner wall of Bowman's capsule, name the cell, podocyte. In between the podocyte, what you can see, podocyteകൾക്കിടയിലായിട്ട് നമുക്ക് filtration slits കാണാം. ഇതാണ് filtration slits. Okay, and what about in between endothelial cells? You can see fenestrae. Fenestrae are very large gaps. So, fenestrae are present, filtration slits are present, but in between you can also see 2 layers of basement membrane. Basement membranes in the 2 layer ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. So, this is basement membrane. Okay, ഈ basement membrane substances-നെ allow ചെയ്യും. എല്ലാ substances-നെയും അല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം by glomerular filtration all the substances will form the filtrate except the blood cells and plasma proteins. This is also a very important point. Except blood cells and plasma proteins, all other substances in blood, plasma or blood you can see there in the filtrate. ഇത് വളരെ important കേട്ടോ. Difference between blood and filtrate ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കൂ question 7 answer. Endothelium, basement membrane, epithelium of the Bowman's capsule. So, answer E. Question 8, it is about the characters of the urine. Its pH is 8. അത് ശരിയാണോ? തെറ്റാണത്. കാരണം പി എച്ച് ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 ആണ്. അത് വേരി ചെയ്യും, ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 8 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 8 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിലാണ് അത് 8 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ 6 ആണ് ശരിക്കും പി എച്ച്. ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള വാല്യൂസ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. അത് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഗൈഡ്സ് അത് പ്രെഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയും റെഫർ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ശരിക്ക് ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് അതാണ് റെലവൻറ്റ്. ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ പി എച്ച് ഈസ് 6 according to this new NCERT. Then on an average 25 to 30 milligrams of urea excreted per day. This is also wrong because it is in grams. 25 to 30 grams എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മില്ലിഗ്രാംസ് ഒന്നും അല്ല, ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു ദിവസം. പിന്നെ അതുപോലെ സി presence of ketone bodies as a result of fat metabolism during starvation condition in diabetes mellitus. There will be formation of ketone bodies. So, here ketone bodies form ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റാണ്, സി കറക്റ്റാണ്. ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹീമോഡയാലിസിസ്. ഈ ഡിയും ഇയും തെറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Glycosuria can be treated with hemodialysis. Wrong. Glycosuria is a condition of diabetes mellitus, increase in the blood glucose. Actually, uremia can be treated by hemodialysis. What is uremia? Non-functional kidney which results in accumulation of urea in blood. So, urea in blood accumulate ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ പറയുക യുറീമിയ എന്ന് പറയുക, യുറീമിയ. അപ്പോൾ ഈ യുറീമിയ കണ്ടീഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് hemodialysis. Hemodialysis is helping for uremia patients. So, D is wrong and E is also wrong because contraction relaxation തെറ്റായാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Relaxation of smooth muscles of the bladder and simultaneous contraction of the urethral sphincter. Wrong. Actually, urinary bladder wallലുള്ള മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. urinary bladder wall അതിലുള്ള മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്പിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് ഉണ്ട് യൂറത്രയിൽ, അത് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് യൂറിൻ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക, മിക്സ്ചറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സി. ഹീമോഡയലൈസർ ക്യാൻ റിമൂവ് ഡാഷ് ഫ്രം ബ്ലഡ്. സോ ഹിയർ ഹീമോഡയലൈസർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീമോഡയലൈസറിൽ ഒരു സെല്ലോഫിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഈ സെല്ലോഫിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ സെല്ലോഫിയൻ മെംബ്രെയിൻ it is permeable for micromolecules but it is impermeable for macromolecules. So, suppose this is cellophane tube within the hemodialyzer, blood will be taken from the blood vessel of the uremia patient, blood will be brought to 0 degrees Celsius and we are adding what? Heparin, okay, that is a anticoagulant. Then blood will flow through the cellophane tube. It is permeable for micromolecules or it will allow substances like urea, uric acid, creatine, mineral ions. So, ഈ substances എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. കാരണം
ഈ ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഇറ്റ് ലാക്സ് these substances. It is very similar to blood plasma. Dialyzing fluid is very similar to blood plasma except for these substances. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി after this filtration process by artificial kidney, it will be returned back, and when it is returned back, temperature will be brought to normal 37, and also we are adding antiheparin adding. Okay, normal coagulation properties വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ബി. കാരണം യൂറിയ, യൂറിക് ആസിഡ്, ക്രിയാറ്റിൻ, മിനറൽ അയോൺസ്. ഓക്കെ, നൗ ലിവറിൻ്റെ റോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കൊടുത്ത എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും. ഓക്കെ, ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലിവർ മാത്രമല്ല ആക്സസറി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ സ്കിൻ വിത്ത് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ സെബത്തിൻ്റെയും സ്വെറ്റിൻ്റെയും കണ്ടൻസ് പഠിക്കണം, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം. അതുപോലെ ലങ്സ്, അതും ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ്. അപ്പോൾ കിഡ്നിയെ കൂടാതെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആക്സസറി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് ലിവർ, സ്കിൻ ആൻഡ് ലങ്സ്. അപ്പോൾ അത് ലങ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്ക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 18 liters ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പെർ അവർ ആൻഡ് 400 ml ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഡേ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ. നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ വേപ്പർ ലോസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ക്രീഷനാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എക്സ്ക്രീഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 18 liters ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പെർ അവർ ആൻഡ് 400 ml ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഡേ. Next one, statements about the mechanism of muscle contraction. Muscle contraction statements ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Statement 1, acetylcholine is released when the neural signal reaches the motor end plate. That is correct. This is the beginning of the muscle contraction. Okay, release of acetylcholine or the neurotransmitter. Motor end plate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് സാർക്കോലെമയുടെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്. ഇവിടേക്കാണ് അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസറ്റൈൽ കോളിൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ബിഗിനിങ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ. കറക്റ്റാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ എ സിഗ്നൽ സെൻറ്റ് ബൈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വയ സെൻസറി ന്യൂറോൺ. അത് തെറ്റിപ്പോയി. കാരണം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴിയാണ് മസിലിലേക്ക് സിഗ്നൽ എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സും ഇഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, ഇഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. അഫ്രൻ വിൽ കണക്ട് എ സെൻസ് ഓർഗൻ വിത്ത് എ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് CNSിലേക്കാണ് അഫ്രൻ. എന്നാൽ CNSിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂസിലേക്കോ ഓർഗൻസിലേക്കോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. അഫ്രൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസറി നെർവ് ഫൈബർ, പക്ഷേ മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഇഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്, 2 തെറ്റാണ്. അതുപോലെ 3, ഡ്യൂറിങ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ദ ഐസോട്രോപിക് ബാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ്. മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനിൽ ഐ ബാൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ഐ ബാൻഡ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാണ്. ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബാൻഡാണ്. ഐ ബാൻഡിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബാൻഡിൽ എന്തോ ഉള്ളത്? തിന്നാണോ തിക്കാണോ? ആക്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ്, മയോസിൻ ആണെങ്കിൽ തിക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായാലും അത് തെറ്റാണ്. അതായത് ഐ ബാൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഐ ബാൻഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയാത്തത്. നോക്കൂ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ. This is also correct. So here, first statement is correct, second statement is wrong, 3 is wrong. Okay, elongate ചെയ്യില്ല, reduce ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐസോട്രോപിക് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ 2 and 3 wrong. 2 and 3 wrong എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി ആണത്. നമുക്ക് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ 12.
Schwann cell in peripheral nerve fiber. You know, Schwann cell is a type of neuroglial cell, and it has got different functions. All these are functions of the Schwann cell. It will act as a glial cell, it will give rise to myelin sheath, it will help in the regeneration of the nerve fiber after injury. All are true regarding Schwann cell. Schwann cell is a type of neuroglial cell. Schwann cell കൂടാതെ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? They can also produce myelin. But you know, Schwann cells are applicable for the peripheral nervous system, PNS, whereas oligodendrocytes are applicable for the central nervous system. That is the difference. Both of them produce myelin. Then what? Astrocytes are star shaped, okay, and also they will act as a blood brain barrier. Then ependymal cells are there. Ependymal cells, what is the function of ependymal cells? Ependymal cells they help in producing CSF, cerebrospinal fluid, and they are lining the cerebral ventricles. Okay, so these are all different types of neuroglia. Microglia okay undu. Okay, Schwann cell function padikku. Aduthathu question 13. Consider the statements. Synaptic cleft of neurons secrete adrenaline. This is wrong. Synaptic cleft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സിനാപ്സിൽ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണും പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണും അത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് പറയുക സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് membrane. This is post synaptic membrane. So, between these two there is a gap, and that gap is called synaptic cleft. Synaptic cleft വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ 20 നാനോമീറ്റർ ആണ് ആ സെപ്പറേഷൻ എങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിനെ കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് സിനാപ്സിൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ റീച്ച് ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 there is release of there is release of or movement of calcium ion. You cannot say release, movement of calcium ion from the synaptic cleft into the synaptic knob. Then it will attract the synaptic vesicles that are placed far, and they will fuse with the presynaptic membrane. They perform exocytosis. As a result, neurotransmitter will be released here, and that is acetylcholine here, not adrenaline. And this acetylcholine or the neurotransmitter, it will be binding onto some receptors. So, these are receptors. Receptors are located on post synaptic membrane. അപ്പോൾ അതായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഫർദർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ഓൾ ദ സോഡിയം ചാനൽസ്. അപ്പോൾ സോഡിയം ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ആണ് സംഭവിക്കുക. സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. The membrane is getting depolarized, and that will create an action potential. So, here that is synaptic transmission. The steps padikka. Statement 1 correct. Statement 1 wrong here, because adrenaline alla acetylcholine aanu synaptic cleft il release cheyyunnathu. Then myelinated nerve fibers are enveloped by Schwann cells which form myelin sheath around them. Correct. മൈലിനേറ്റഡും നോൺ മൈലിനേറ്റഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ. നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഷ്വാൻ സെൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഷ്വാൻ സെൽ ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഷ്വാൻ സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ദേ കനോട്ട് ഫോം ദ മൈലിൻ. അതാണ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ. ഓക്കെ, അവിടെ മൈലിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ആർ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. സോ ഹിയർ 1 and 4 wrong. But 2 and 3 are correct. 2 and 3 are correct. 1 and 4 wrong.
So, answer will be here. Okay. Now, coming to question 14, depolarization is effected by, you know what is depolarization? Depolarization, repolarization ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ഷനിലാണ് അല്ലേ, ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, if you consider a nerve fiber, it has got a resting membrane potential. How a resting membrane potential is achieved? എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതായത് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ന്യൂറൽ മെംബ്രെയിൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്, outer surface is positive. Okay, and when you measure it will be എത്രയാണ് resting potential minus 70 millivolt. Okay, how it is maintained? It is maintained mainly by the sodium potassium pump. For every 2 K plus coming inside, 3 Na plus will be pumped out. 3 Na പ്ലസിനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം, അകത്ത് K പ്ലസ് വന്നില്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇവിടെ പെർമിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇന്നർ പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ്, അവയെല്ലാം ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം K പ്ലസ് അകത്ത് കയറിയാലും അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആണ്. കാരണം ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിനൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ദേ ആർ ഓൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി ലാർജ്, ദേ ഹാവ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ പെർമിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി മുഖേനയും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് മുഖേനയും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റിറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? The permeability of the membrane in that region will change. Threshold stimulus of minus 55 to minus 60 millivolt, when you apply here in that region, suppose that region is A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തൊരു റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ആ റീജിയനിൽ മാത്രം പെർമിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് വിൽ ഓപ്പൺ, voltage gated Na plus channels will open, and that will create an influx of Na plus. Na plus ൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സ്, അകത്തേക്കുള്ളൊരു ഒഴുക്ക്. അപ്പോൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ പുറത്തൊക്കെ മറ്റു റീജിയൻസിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഓക്കെ, മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. നൗ ദിസ് വിൽ റിമെയിൻ ഓൺലി ഫോർ 0.5 milliseconds അല്ലേ? 0.5 milliseconds കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് വിൽ ഓപ്പൺ. വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് K plus channels will open and Na plus channels will close, and that results in what? And that results in repolarization. അത് റീപോളറൈസേഷനിലേക്ക് കലാശിക്കും. അതായത് പുറത്ത് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീപോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത അഡ്ജസൻറ്റ് റീജിയനിൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് റീജിയൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആകുന്നതെന്ന്. അഡ്ജസൻറ്റ് റീജിയൻ വിൽ ബി ഡീപോളറൈസ്ഡ്. അവിടെ ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തതാണോ കാരണം? ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് റീജിയൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു ലോക്കൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ലോക്കൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ? From A to B in the inner region,
and from B to A in the outer region, there is a local current flow. So, due to this local current flow, that is the reason for adjacent region getting depolarized. So, this will move, this is move. Okay. So, this will move, this depolarization, repolarization wave will move, and that is creating an action potential. So, here depolarization is effected by opening of Na plus channels. അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും. അതായത് ആദ്യം റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് ലേബലിംഗ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, എ ബി സി ഡി. ഓക്കെ. സോ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എ എന്താണ്? ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ്. ബി വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഗോ ഈവൺ അപ് ടു 30 മില്ലി വോൾട്ട്, പ്ലസ് 30 മില്ലി വോൾട്ടിലേക്ക് വരും. -70 ആയിരുന്നു ആദ്യം, അത് കയറി 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 എന്ത് വരും? സോഡിയം അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇൻഫ്ലക്സ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് +30 ആകും. പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് റീപോളറൈസേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ബോർഡിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ, ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ റീപോളറൈസേഷൻ സമയത്ത്, അതായത് സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? സോഡിയം ചാനൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ K+ ചാനൽസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സോഡസ് ഓഫ് K+ ആണ്. അപ്പോൾ റീപോളറൈസേഷന് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ എക്സോഡസ് ഓഫ് K+ ഓർ എഫ്ലക്സ് ഓഫ് K+ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് sometimes there will be hyperpolarization. What is hyperpolarization? When the action potential go past -70 millivolt, or the voltage gated K+ channels, they stay open for a bit too long. അല്പം കൂടെ നേരത്തേക്ക് ഈ K+ ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നാൽ, അത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ അത് അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, K+ ചാനൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നെയും K+ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ. ഓക്കെ. സോ കറക്റ്റ് ലാബലിംഗ് ഹിയർ: threshold stimulus, depolarization, repolarization, hyperpolarization. So, answer A. Now, about the brain, forebrain, midbrain, hindbrain, അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യം വരുന്നു. അതിൽ കോർപ്പസ് കലോസം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫോർബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പസ് കലോസം ചോദിക്കാറുണ്ട്, പലവട്ടം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ, സെൻസറി ഏരിയ, മോട്ടോർ ഏരിയ, ഈ ഏരിയാസ് എവിടെയാണ് കാണുക? സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നന്നായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മിഡ് ബ്രെയിനിൽ കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന ഉള്ളത് മിഡ് ബ്രെയിനിലാണ്. കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന ഈസ് ഹാവിങ് എ പെയർ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ കോളിക്കിൾസ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ കോളിക്കിൾസ്. സോ അതും വ്യക്തമായി പഠിക്കുക. ഇവിടെ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ പോർഷൻസ് ആണ് pons, cerebellum and medulla. Okay. Now coming to question 17, it is about our sense organ eye. So in sense organ eye we have the photoreceptor cells, rod cells and cone cells. Here rod cells are distributed, more concentrated in the retina എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. റെറ്റിനയിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ്? കോൺ സെൽസ് ആണ്. You might have heard about this fovea, അല്ലേ? ഫോവിയയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോവിയയുടെ സെൻറ്ററിൽ അതിലേക്ക് വരുംതോറും ഈ 6 മില്ലിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഫോവിയയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തും തോറും കോൺസെൽസിൻ്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് കോൺസെൽസ് മാക്സിമം കണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോവിയ സെൻട്രാലിസിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ where we have the highest resolution. When you focus objects in this fovea centralis, we can see things very clearly. So region having maximum resolution or highest visual activity is applicable for this fovea centralis due to the presence of cone cells. So one is wrongly matched, then അല്ലെങ്കിൽ wrong ആണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹൈ ലോ തെറ്റാണ്, ലോ ഹൈ എന്നാണ് വേണ്ടത്. വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ് റോഡോപ്സിൻ ആണ് റോഡിൽ, കോൺസെൽസ് ആണെങ്കിൽ അഡോപ്സിൻ, അതും തെറ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ മാത്രമാണ് അവിടെ ശരി. വിഷൻ ഇൻ പുവർ ലൈറ്റ് ഈസ് ബൈ റോഡ് സെൽസ്, ബട്ട് വിഷൻ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ വിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ കോൺ സെൽസ്. ഇത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരള, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 4 ഓൺലി സി. Retinal layers, this is also a very important part of our sense organ. Retinal layers, there are 3 layers in our retina. Okay, retinaiലുള്ള 3 layers നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a layer of photoreceptor cells. You can represent them like this, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ rod cells-ഉം cone cells-ഉം. So this is the layer of photoreceptor cells. Okay, then there is a layer of bipolar cells, and also there is a layer of ganglionic nerve fibers. ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒട്ടനവധി സിനാപ്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബൈപോളാർ സെൽസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. ഈ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് 3 layers ഇൻ റെറ്റിന ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ്. ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? ബൈപോളാർ എപ്പോഴും എന്തായാലും സെൻറ്ററിലായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? ഇവിടെ ആൻസർ സി ആണ്. ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെൽ, ബൈപോളാർ സെൽ ആൻഡ് ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ സെൽ. എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക? എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്, കാരണം ഇവിടെ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് in this direction only. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് ആദ്യം ഈ ലേയേഴ്സിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി അവസാനമാണ് ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സിലും കോൺസിലും ഒക്കെ വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 18 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. 19. Here a single loop of cochlea is given. കോക്ലിയയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഇതിൽ എൻഡോലിംഫ് എവിടെയാണ്? മിഡിൽ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ കനാലിൽ, മീഡിയൻ കനാലിലാണ് എൻഡോലിംഫ്. സി ഈസ് ഹാവിങ് എൻഡോലിംഫ്, എ ഈസ് ഹാവിങ് പെരിലിംഫ്, ബി ഈസ് ടെക്ടോറിയൽ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഈസ് എ. ഓക്കെ, സോ എ ഈസ് പെരിലിംഫ്, ബി ഈസ് ടെക്ടോറിയൽ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് സി ഈസ് എൻഡോലിംഫ്. വാട്ട് ഈസ് ഡി ഹിയർ? ഡി ഹിയർ ഈസ് ദ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ്. റൈറ്റ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസ് ഓർഗനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്. Question number 20. Events of mechanism of hearing is represented here. Arrange them in the correct sequence. ഹിയറിങ്ങിലെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൗണ്ട് വേവ്സ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ടിംപാനം. സോ ടിംപാനം വൈബ്രേറ്റ്സ് ഓർ ദ ഇയർ ഡ്രം വിൽ വൈബ്രേറ്റ്. Then what happens? Then that vibration will be passed on to the ear ossicles. So 3, 1, okay. Then from the ear ossicles ഏതൊക്കെയാണ്? malleus, incus and stapes. So malleus is connected to tympanum whereas stapes connected to oval window. So later on what happens? The oval window will vibrate. So 2 vibrations are passed through the oval window into the fluid of the cochlea. So 3, 1, 2. Then what happens? So fluid of cochlea കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ waves in the limb will produce or induce ripple in the basilar membrane. സപ്പോസ് ഇതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് കോക്ലിയയുടെ ഒരു ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓവൽ വിൻഡോ. സോ വെൻ ഓവൽ വിൻഡോ വൈബ്രേറ്റ്സ്, ദീസ് ആർ കനാൽസ്. ഏതൊക്കെ കനാൽസ് ആണിത്? സ്കാല വെസ്റ്റിബുലി, സ്കാല മീഡിയ, സ്കാല ടിംപാനി, അങ്ങനെയുള്ള കനാൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ripples are created in this
fluid present in the canals. അപ്പോൾ കനാൽസിലൂടെയുള്ള ഈ റിപ്പിൾസ് ബേസിലാ മെംബ്രെയിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. ഇവിടെയാണ് ബേസിലാ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ റിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ നിന്ന്. ഓവൽ വിൻഡോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ പോയി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്കാല വെസ്റ്റിബുലി ആൻഡ് സ്കാല ടിംബാനി? ഹെലിക്കോട്രിമ. സോ ഹെലിക്കോട്രിമയും കടന്ന് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദിസ് സ്കാല ടിംബാനി. ടിംബാനി കനാലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബേസിലാ മെംബ്രെയിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പർ മെംബ്രെയിൻ ആണ് റെസിനസ് മെംബ്രെയിൻ. ലോവർ മെംബ്രെയിൻ, that is basilar membrane, upon which you can see the sensory hair cells. So sensory hair cells will vibrate. So when the sensory hair cells vibrate, ഇവിടെയൊക്കെ sensory ആയിട്ടുള്ള hair cells ഉണ്ട് throughout the basilar membrane, which is part of our organ of Corti. Okay, organ of Corti എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് സ്കാല മീഡിയയിൽ എൻഡോലിംഫ് ബേത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെയാണ് ആ ടെക്ടോറിയൽ മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ all the hair cells, they press against the tectorial membrane, which is a ribbon like membrane. So that is the correct sequence here. Okay, so correct sequence will be 3 1 2 5 4. You got the answer D. With regard to blood, all the following are true except red cell size is smaller than platelets. റെഡ് സെൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 7 to 8 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന് ദേ ഹാവ് വെരി ലെസ്. അവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ്? റെഡ് സെൽ സൈസ് ഈസ് സ്മോളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിനേക്കാളും റെഡ് സെല്ലിനേക്കാളും സ്മോളറാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ? തെറ്റാണ്. കാരണം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾക്ക് 4 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. നമുക്ക് ട്രൂ എക്സെപ്റ്റ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് സെൽ നമ്പർ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്. വെരി ട്രൂ, ബിക്കോസ് വൈറ്റ് സെൽസ് നമ്പർ വിൽ ബി 6000 to 8000 per millimeter cube of blood, and platelet number will be 1.5 to 2.5 lakhs per millimeter cube of blood. Then average lifespan of red cell is greater than platelet. That is true, because red cell lifespan will be 120 days, whereas that of platelet it will be very less, വളരെ less ആണ് അല്ലേ. നോക്കൂ അടുത്തത് D. Both red cells and platelets are non-nucleated. That is also true. RBCs carry that pigment hemoglobin. True. So only A is wrong. So answer A. Question 22, it is about erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis, it is a condition when the mother is, it is due to Rh incompatibility. When mother is Rh negative, when she conceives a baby or a fetus with Rh positive, RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീറ്റസ് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വരുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, RH പോസിറ്റീവിലേക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, RH നെഗറ്റീവ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി വെൻ RH പോസിറ്റീവ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു RH നെഗറ്റീവ്. ഓൺലി ദിസ് കണ്ടീഷൻ. റിവേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ഓൺലി ദിസ് കണ്ടീഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി. സോ ഹിയർ അത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിലും ഈ ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഗ്നൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഹിയർ ഇനീഷ്യലി ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ദിസ് ഫീറ്റസ് വിൽ ഗ്രോ, ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് പാർച്ചുറേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഓർ ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി സം ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ മദർ ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബ്രേക്കിംഗ്. പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം പ്ലാസൻ്റ ഒരു ബാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പ്ലാസൻ്റയിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് സെൽസിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ RH ആൻറ്റിജൻസ് ഉള്ളത് ബ്ലഡ് സെല്ലിന് പുറത്താണ്, അതായത് RBCക്ക് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ RBCക്ക് പുറത്തുള്ള RH ആൻറ്റിജൻ ഒരിക്കലും പ്ലാസൻ്റ വഴി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ സേഫാണ്, ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫാണ്. പക്ഷേ പാർച്ചുറേഷൻ സമയത്ത് RH ആൻറ്റിജൻ കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇനി ഈ RH ആൻറ്റിജൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ RH ആൻറ്റിജൻ it will sensitize the mother. It will sensitize the mother and it will begin to produce RH antibodies. അപ്പോൾ മദറിൽ ഇനി
RH ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായി RH ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മദേഴ്സ് ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫീറ്റസ്. അതായത് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഫീറ്റസ് കൂടെ അവിടെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് മിക്കവാറും RH പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം മദർ RH നെഗറ്റീവ്, ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റസ് RH പോസിറ്റീവായി. അതിന് കാരണം ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫീറ്റസും RH പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ RH പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? പാർച്വറേഷൻ ആവാൻ നിൽക്കില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ RH ആൻറ്റിബോഡീസ്, they will enter into fetus and it will cause anemia, jaundice and other complications, and it will cause the hemolysis here, hemolysis of the newborn. Hemolysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ correct answer option A, RH negative mother carrying RH positive fetus, that is the problem here. Okay, അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഫീറ്റസ് തൊട്ട് എല്ലാ സക്സീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള RH പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസസിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി, ഇൻ ഓൾ അതർ ഡെലിവറീസ് you can give, in all those pregnancy situations you can give anti-RH antibodies as an injection. അപ്പോൾ മദർ RH നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, പാർട്ട്ണർ RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിക്കോഷനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻ, ആൻറ്റി-RH ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന RH ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുവഴി ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് erythroblastosis fetalis. We move on to question 23. Two antigens A and B are located on the surface of RBC where plasma contains two natural antibodies. വളരെ ശരിയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് വ്യക്തമായി വരച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സംശയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഗ്രൂപ്പ്, ബി ഗ്രൂപ്പ്, എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? ഇവയ്ക്ക് ആൻറ്റിജൻസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? RBCയുടെ സർഫസിലാണ്. പക്ഷേ പ്ലാസ്മയിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻ, ആൻറ്റിബോഡി എന്തായിരിക്കും? ആൻറ്റിബോഡി ബി. ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബി ആൻറ്റിജൻ, ആൻറ്റിബോഡി എ. എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്, ബി ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്, ആൻറ്റിബോഡി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ ആൻറ്റിജൻസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൻറ്റി എ ആൻഡ് ആൻറ്റി ബി. ഓൾവേസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡ്യൂറിങ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സമയത്ത് ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ദ ഡോണർ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൻറ്റിബോഡി ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. ഈ കാര്യം വളരെ ഓർത്തിരിക്കുക, നന്നായി പഠിക്കുക. എന്താണ്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ദ ഡോണർ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൻറ്റിബോഡി ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. റെസിപ്പിയൻ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് ചുമ്മാ ബൈഹാർട്ടായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി ബി ആണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ബി ഉള്ളതൊന്നും ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിജൻ ബി ഉള്ളത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ബി വരുന്നത് ബി ഗ്രൂപ്പിനും എ ബി ഗ്രൂപ്പിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരനോ എ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരനോ ഇവിടെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പിനും പറ്റും, ഒ ഗ്രൂപ്പിനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് റെസിപ്പിയൻ്റ് എങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻസ് പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ദ ഡോണർ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൻറ്റിബോഡി ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബി ഗ്രൂപ്പാണ് കണ്ടീഷനെങ്കിൽ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിബോഡി എ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ എ ഉള്ളത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ എ ഉള്ളത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഇവിടെ സ്വീകാര്യമാണ് അല്ലേ? അതായത് ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡോണർ ആയിട്ട് അവിടെ ബി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളും പറ്റും, ഒ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളും പറ്റും. സാധാരണ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഇനി എ ബി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ. ഇവിടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. റെസിപ്പിയനിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ആസ് എ ഡോണർ എ ഗ്രൂപ്പ്, ബി ഗ്രൂപ്പ്,
എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഇവൺ ഒ ഗ്രൂപ്പ്, ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ആൻറ്റിബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. റെസിപ്പിയൻ ആൻറ്റിബോഡി ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ബോത്ത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ എ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട്, ബി ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ആൻറ്റിജനും പറ്റില്ല, ബി ആൻറ്റിജനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റുന്ന ആരാണ്? ഒ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ടല്ല. കാരണം ഇതിൽ നോക്കൂ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, 2 ആൻറ്റിജൻസ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അത് കറക്റ്റാണ്. 2, എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻസ്. യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ. അത് 2 ആൻറ്റിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, 2 ആൻറ്റിബോഡിയും ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 റോങ് ആണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ആൻറ്റിബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് ആയത്. എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ ബിക്കോസ് both antibodies are absent. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 wrong. What about 3? During blood transfusion there is probable clumping between antigens of the donor's blood and corresponding antibody present in the recipient's blood. True ആണ്. ഇതാണ് റൂൾ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 3 പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ റൂൾ. Then ABO system blood transfusion is not possible from A to O. എയിൽ നിന്ന് ഒയിലേക്ക്, അതായത് ഒയിലേക്ക് എ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ എ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഒ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഒ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ഒ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 is correct, 4 is correct, 1 is also correct. So our answer അങ്ങനെയുള്ള all except 2 എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ 1, 3, 4 എന്നല്ല കാണുന്നത്, all except 2 are correct. അപ്പോൾ ശരിയായല്ലോ, ഡി ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് കീ നിങ്ങൾ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്യുക. ഡി ആണ് ആൻസർ. Question 24. Read the statements regarding the cardiac system and choose the correct option. Human heart is ectodermal derivative. Wrong. Because human heart is mesodermal derivative. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട. Then mitral valve guards the opening between right atrium and left ventricle. That is wrong. Mitral valve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the valve present on the left side. Left AV valveനെയാണ് നമ്മൾ mitral valve എന്ന് പറയുന്നത്. Right? അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് അതിൽ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? ഓറിക്കിൾ വെൻട്രിക്കിൾ. സോ ഇവിടെയാണ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് വരുന്നത്, ഇതാണ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ്. അപ്പോൾ മിട്രൽ വാൽവ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിട്രൽ വാൽവ് ഗാർഡ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ആട്രിയം, അത് ഇവിടെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. റൈറ്റ് ആട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, അങ്ങനെ ഒരു വാൽവേ ഇല്ല. ഓക്കെ, നൗ SA node is located on the left upper corner of the right atrium. എവിടെയാണ് SA node വരിക? SA node എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിൻ്റെ അപ്പർ ലാറ്ററൽ വാൾ എന്നാണ് ബുക്കിലുള്ളത്. On the upper lateral wall of the right atrium. So this is also wrong. Stroke volume multiplied by heart rate is the cardiac output. That is correct. So ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്തായാലും കറക്റ്റാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അല്ലേ? യെസ്. സോ 4 is alone is correct. So answer D. Question 25. Sinoatrial node is situated. ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, it is on the upper lateral wall of the right atrium. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാവുന്നത് സുപ്പീരിയർ വീന കാവയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയാണെന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ എന്നുള്ളതും ശരിയായി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഇ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കാരണം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് very near the opening of superior vena cava and also it is on the upper lateral wall of right atrium. SA node is present. What about AV node? AV node ഇവിടെയാണ്, lower left corner of the right atrium.
lower left corner of the right atrium. Somewhat here you can see the AV bundle. Okay. പിന്നെ Purkinje fibers ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇതിലങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നു. Question 25 E. 26. Double circulation is present in all tetrapods. Tetrapoda എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആംഫിബിയം ഉൾപ്പെടുമല്ലോ. ആംഫിബിയയിൽ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ആണ്. സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഫിഷസ്. ഫിഷസ് ടെട്രാപോഡ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ഫിഷസിൽ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഓൺലി 2 chambers, one auricle and one ventricle. But in amphibia, because of 3 chambers, 3 chambers ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബ്ലഡ് മിക്സ് ചെയ്യും. അതായത് ഓക്സിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വിൽ മിക്സ് when it arrives the ventricle. So here it is incomplete double circulation. Incomplete ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ് ആംഫിബിയൻസിലുള്ളത്. എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് ഏതിലൊക്കെയാണ്? റെപ്റ്റീലിയ, ഏവ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആംഫിബിയയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോങ്. ദെൻ myogenic heart is the feature of mollusc and vertebrates. That is correct. Thickest muscular wall in human heart is applicable for the left ventricle. That is also true, because this should be strong enough to pump all blood to all parts of our body, because aorta ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയോട്ട ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ വിൽ ഹാവ് തിക്കസ്റ്റ് മസ്കുലാർ വാൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. In vertebrates, the organ which receive deoxygenated blood is our lung. Correct ആണ്. കാരണം pulmonary circulationൽ pulmonary artery, when it is connected to our lungs will receive deoxygenated blood. അപ്പോൾ organ which receive deoxygenated blood lungs ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം ലങ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഓക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് fourth one is true. So here 3 is true, 4 is true, 2 is also true, only 1 is incorrect. അപ്പോൾ ഇവിടെ answer C. Okay, now coming to question 27. Identify the correct sequence of cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Cardiac cycle is the sequence of events beginning from one heartbeat to the beginning of next heartbeat. ഒരു heartbeat തുടങ്ങി അടുത്ത heartbeat വരെ ഉള്ള different events-നെയാണ് നമ്മൾ cardiac cycle ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. 0.8 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ ആകെ ഡ്യൂറേഷൻ. നമ്മളൊരു പൈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 0.1 seconds ദാറ്റ് ഈസ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. നെക്സ്റ്റ് 0.3 seconds നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. ദെൻ ഫൈനലി ഈ 0.4 seconds ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോൾ. When all the heart chambers are in rest condition, that is called joint diastole. So cardiac cycle is having a duration of 0.8 seconds. ഇനി അതിലെ ഇവൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? both atria contracts, then only ventricles will be filled. So then comes the ventricular filling, and the third is ventricular systole. Then fourth systole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ contraction, രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. Then comes the ventricular diastole. So this is the correct sequence. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ വാൽവ് എപ്പോഴൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ സമയത്ത് ഏത് വാൽവാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ സമയത്ത് AV valves will close. ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. During ventricular systole, AV valves will close and that will push open the semilunar valves. Semilunar valves open ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴാണ് ലബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കുക. അപ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അല്ലേ? ലബ്. Then ventricular diastole, what happens? The semilunar valves
close, and AV valves will open. Semilunar valves will close to prevent the backward movement of blood from the blood vessels, namely from pulmonary artery and also from aorta, and also AV valves will open. AV valves will open to allow the passive movement of blood from the auricles into ventricles. So, passive blood flow ഉണ്ട് കേട്ടോ. Passive blood flow will begin even before the atrial systole. That is why 70% of blood reaching auricles will passively move on to ventricles. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്, അതാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതായത് passive flow of blood will result in movement of blood from auricles to ventricles. 70% of blood reaching auricles will passively move on to ventricles. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് atrial systole? It is only for removing the remaining 30%. അപ്പോൾ atrial systole കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും വെൻട്രിക്കിൾസ് പൂർണ്ണമായും ഫില്ലാകുക എന്നർത്ഥം. ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, അത് ഡബ് സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ലബ് ഡബ് എന്നുള്ള ശബ്ദം സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഈ വാൽവുകളുടെ ക്ലോസിംഗ് ആണ്. ഓപ്പണിങ്ങിലാണോ ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഈ മേജർ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സൗണ്ട്സും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഈ മേജർ സൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ലബ് ആൻഡ് ഡബ്. ഈ മേജർ സൗണ്ട്സ് അതിന് റീസൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 27 ആൻസർ atrial systole ventricle. അപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ ഇ ആണ്, നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കാണും. 28 what is the correct pathway of transmission of impulses in the heartbeat? SA node, AV node, AV bundle and Purkinje fibers. This is the correct sequence. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് AV ബണ്ടിലും Purkinje ഫൈബേഴ്സും കൂടെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്. ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വ്യക്തമായി എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻസർ ബി ആണ്. SA node is the pacemaker of the heart and AV node is the pace setter of the heart. Now about the ECG. ECG, you can see the different waves like P wave, QRS complex and T wave. What they represent? So, ഈ ഒരു മാനറിൽ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, പി വേവ്, QRS വേവ്, ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ടി വേവ്, ഇതാണ് ECG. അപ്പോൾ ECGയിൽ പി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? ഓരോ വേവും എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക. പി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് atrial or auricular depolarization. QRS complex represents what? It will represent the ventricular depolarization. Then T wave represents ventricular repolarization. So, ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. T wave in ECG represents excitation of ventricles. Wrong. Ventricles excite ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ QRS വേവ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് റോങ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത്, some of P and T waves in a given time can determine the heart rate of the person. P വേവും T വേവും കൂട്ടിയാലല്ല നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കിട്ടുക. QRS കോംപ്ലക്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. നോക്കൂ, സി, എയും ബിയും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സി, എൻഡ് ഓഫ് പി വേവ് മാർക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റോൾ. പി വേവ് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റോള് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റ്, സിസ്റ്റോള് തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെയാണ് QRS ആണ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ. വെൻട്രിക്കിൾസ് ഡീപോളറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ നടക്കും. മനസ്സിലായോ? ആട്രിയൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ സമയത്താണ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ നടക്കുന്നത്. ആട്രിയ ഡീപോളറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോളും വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. സോ this statement is also wrong. C is also wrong. What about D? In a standard ECG, a person is connected to the machine with 3 electric leads. This is true because there are 2 electrodes are placed on the chest and one is a reference connection to the leg.
അപ്പോൾ 3 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ECGയിൽ, നോർമൽ ECGയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. ഇൻ നോർമൽ ECG ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എസ്. റോങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ. ഏറ്റവും വലുതായി കാണുന്നത് ഇവിടെ ക്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സംശയവുമില്ല, ഇവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ്. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ? ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ when heart is not pumping blood effectively to meet the needs of the body. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ മതി, ഞാൻ ഇനി വേറെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കൺജഷൻ ഓഫ് ലങ്സ്. ഇതും ശരിയാണ്, കാരണം ബ്ലഡ് നന്നായി പമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്ക് ഇനഫ് ബ്ലഡ് എത്തില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഹാർട്ട് ഇനഫായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിനെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലർക്കും ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം, അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലങ്സിനകത്തേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല. ലങ്സിനകത്തേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതെ അവസാനം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷനാണ് അവരെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സി ഇവിടെ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അല്ല അത്. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയുമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡി? ഹാർട്ട് മസിൽസ് സഡൻലി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ഇൻഅഡക്വേറ്റ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ദെൻ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, ദെൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇത് 3 തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് 3 കൺസെപ്റ്റാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നന്നായി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ആൻസർ ഇ. 31. സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ. FSH സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്. ഇത് നമുക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. FSH ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണോ? അതെ. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എത്ര ലോബാണുള്ളത്? പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് 3 ലോബ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? ട്രൈലോബ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്കതിൽ 2 മേജർ പാർട്ടായിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ഹോർമോൺസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പാർസ് നെർവോസ, മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് പാർസ് ഇൻറ്റർമീഡിയ. അത് MSH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷേ പാർസ് ഇൻറ്റർമീഡിയ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് merged with പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ്. സോ the 2 major portions are pars distalis and pars nervosa. Pars nervosa do not produce hormones. Hormones ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ഹോർമോൺസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, suppose this is anterior lobe. Anterior lobe is also called the pars distalis and posterior lobe is named as pars nervosa. So posterior lobe of pituitary do not produce any hormones. It will only store the 2 hormones. ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ. Vasopressin and oxytocin. These 2 hormones are stored in posterior lobe of pituitary. Anterior lobe of pituitary will produce FSH. ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ, അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ LH, പ്രൊലാക്റ്റിൻ. LH എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ. LH ആൻഡ് FSH. FSH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഈ LHും FSHും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം. FSH it will help in spermatogenesis. LH will help in ovulation.
these are true because they are gonadotropins produced by pars distalis. MSH will help in pigmentation, that is also true. Melanocyte stimulating hormone ആണ്. അപ്പോൾ melanocytes-നെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് pigmentation help ചെയ്യും. Oxytocin, which is stored in posterior lobe of pituitary, it will help in milk ejection during after delivery. But ACTH, adrenocorticotropic hormone, it will act on the adrenal cortex to release the corticoids. So ACTH is not helping in water resorption. Water reabsorption help ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? vasopressin ആണ്. vasopressin, which is stored in posterior lobe of pituitary. So incorrect ആണ് അവിടെ E. E ആണ് answer. 32. 32, it is about the pineal gland. All these are correct regarding pineal gland. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും ഹോർമോൺസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ഓരോ ഹോർമോണിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ, ആ ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഡിസീസാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ചാർട്ട് ഫോമിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ. നോക്കൂ, ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ആൻസർ ഓൾ ദി എബവ്. 33, it is again about thyroid gland. Last question pineal gland ആയിരുന്നെങ്കിൽ this question is about thyroid gland. Two lobes are present. They are located on either side of trachea. A is correct. The two lobes are connected by infundibulum. Infundibulum ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ്തമസ് ആണ് അവിടെ കണക്ഷൻ. ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോതലാമസും പിറ്റ്യൂട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം. ഇവിടെ two lobes are connected with a thin flap of connective tissue called infundibulum. That is wrong. Then so B is wrong. C, thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. That is correct. Parafollicular cells synthesize the two hormones T3 and T4. That is true. കാരണം T3 ഉം T4 ഉം അമിനോ ആസിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അതായത് ടൈറോസിൻ അമിനോ ആസിഡിൽ 3 അയഡിൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ T3, 4 അയഡിൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ T4. ഇതുകൂടാതെ TCT ഉണ്ട്. പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് TCT ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. കാരണം പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ആണ് T3 ഉം T4 ഉം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് TCT ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിയും ഡിയുമാണ്. ഈ കറക്റ്റാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സെലക്ട് ദ ഗ്ലാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിഷ്യൻസി. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഹോർമോണും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാം മാച്ചിങ് ആണെങ്കിലേ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, തെറ്റാണത്. എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ്? കാരണം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ വരുന്നത് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നാണ്. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിസിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ്. ഇത് തെറ്റി. ദെൻ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി oxytocin, that is wrong. Oxytocin, it is from posterior pituitary. So A is wrong, B is wrong. Then function correct ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡ് തെറ്റാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ബി റോങ് ആയത്. സി, പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ. പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്നല്ല ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി. So again C is wrong. But D is correct because thyroid gland produces thyroxine, and thyroxine, it is T4. T4 is produced by attaching 4 iodine atoms. So whenever there is iodine deficiency, it will result in deficiency of T4 or thyroxine, and that will lead to goiter. Goiter എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസിലേക്കാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ്. കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡി. Question 35, match columns, column 1, 2, 3. Match your melatonin. Pineal gland. Pineal gland in a function, ഇവിടെ നോക്കുക, it will help in maintaining diurnal rhythm. So 1D3. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത് MSH ആണ്. MSH, melanocyte stimulating hormone. It is from pituitary. So 2C, and what is function? It will act on melanocytes. So 2C4.
അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 1D3 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ 2C4. അപ്പോൾ ആൻസർ എ. 3B1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സെലക്ട് ദ ലേയേഴ്സ് XYZ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹോർമോൺസ്. ഹോർമോൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുക ഹോർമോൺസും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കോർട്ടെക്സിലുള്ള ഈ 3 ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് സോണ glomerulosa. Then comes zona fasciculata. Then zona reticularis. So these are the layers. Hormones identify ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് സോണ ഗ്ലോമറുലോസയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആണ്. സോണ ഫാസിക്കുലേറ്റയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആണ്. സോണ റെറ്റിക്കുലാരിസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഗൊണാഡോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആണ്. ഗൊണാഡോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ജി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഗ്ലോമറുലോസ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. തെറ്റ്. ഗ്ലോമറുലോസയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ, ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ കോർട്ടിസോൾ, ഗൊണാഡോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ്രോജൻസ് ആൻഡ് ഈസ്ട്രോജൻസ്. സോ androgens and estrogens, they are also from the adrenal cortex. So adrenal cortex is having these 3 layers. In the correct sequence നമ്മൾ അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഫ്രം ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ. യെസ്, ആൻസർ എ. 37. Which of the following statements are false or true? Calcitonin regulates the metabolism of calcium. That is correct. Oxytocin stimulates the contraction of uterine muscles during birth. That is also correct. Graves' disease is caused by malfunctioning of adrenal gland. That is wrong, because Graves' disease ennu paranjal it is due to malfunctioning of thyroid gland. Because Graves' disease is also called the exophthalmic goiter. In Graves' disease, it is an autoimmune disease. ഒരു autoimmune disease ആണത്. It is due to production of some antibodies by a person which mimic the action of TSH. I repeat, the person will produce some antibodies which will mimic the action of TSH. TSH നെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം TSHൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യലാണ്. TSH വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? TSH ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പിറ്റ്യൂട്ടറി. അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിൾസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതലായി T3യും T4ഉം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് TSHൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ TSHനെ മിമിക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? T3യും T4ഉം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഇപ്പോൾ T3യും T4ഉം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ സംജാതമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ TSI അത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസീസിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. ഇത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിലല്ല ഇത് വരുന്നത്. ADH സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദ യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ADHന് അങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടല്ലോ. ADH ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോണാണ്. ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ, അതായത് ഡൈയൂറസിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. What is diuresis? Loss of water through urine is called diuresis. So preventing diuresis, that is the role of ADH. So the correct answer നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വി മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ 38. Select the incorrectly matched pair. FSH pituitary, correct. Progesterone corpus luteum is also correct. GnRH, what is GnRH? It is coming from hypothalamus. Hypothalamusil ninnu
a set of releasing hormones and a set of inhibiting hormones are coming. So, in addition to this vasopressin and oxytocin, hypothalamus will produce releasing hormones and inhibiting hormones, because they have neurosecretory cells, specialized neurosecretory cells. So, GnRH, only when it reaches the anterior, only when it is reaching anterior pituitary, it will result in secretion of LH and FSH. So, pituitary activity adana hypothalamus inde joli. അപ്പോൾ GnRH എന്ന റിലീസിങ് ഹോർമോൺ വന്നാലാണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ആയിട്ടുള്ള FSHും LHും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പ്രൊലാക്റ്റിൻ മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. TCT വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ റോങ്, ബിക്കോസ് TCT കാൽസ്യം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ, കാൽസ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ്, അതായത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുകയാണ് TCT ചെയ്യുന്നത്. TCTയുടെ അഭാവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? കാൽസ്യം ലെവൽ ലോ ആകാം. TCT ആണ് കാൽസിറ്റോണിക്. Okay. Diagrammatic representation of hormonal action of FSH is given. Identify the true statement. FSH ഇവിടെ A എന്ന് കാണിച്ചത് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള FSH, അത് B എന്ന റിസപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. B ഇവിടെ റിസപ്റ്ററാണ്, C എന്തായിരിക്കും? അത് ഒവേറിയൻ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. D that is cyclic AMP which is a second messenger, because FSH ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലേ. സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസിന് എന്തില്ല? സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല. പക്ഷേ നോൺ സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റിറോയ്ഡ് അല്ലാത്ത ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, cyclic AMP correspond to D, that is correct, because second messenger is required. This is a representation of hormone action of steroid hormone, wrong, because steroid hormones ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. Steroid hormone, for example in testosterone or in estrogen, what happens? Steroid hormones are produced by our gonads and also by the adrenal cortex. What happens when a steroid hormone is coming? It will bind with the intracellular receptor. Intracellular receptor ആയിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള DNA ആയിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. D എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ്. B റോങ് ആണ്, C റോങ് ആണ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അത് റോങ് ആണ്. റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ലാബിൾഡ് ആസ് C ഈസ് ന്യൂറോണൽ മെംബ്രെയിൻ, റോങ്. C അവിടെ ഒവേറിയൻ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. റിസപ്റ്റർ ഈസ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ, റോങ്. റിസപ്റ്റർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റർ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ A. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ആൻസർ A ആണ്. ന്യൂറോണൽ മെംബ്രെയിൻ ലാബിൾഡ് ആസ് C എന്താണ്? ന്യൂറോണൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേതാണ്? ഒവേറിയൻ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ 14. എ ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ. If A is removed from the target organ will, what answer? ഈ റിസപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ നടക്കില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ. വെൻ റിസപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്, ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ will not happen, or the receptor cell will not respond to the hormone anymore. Region between two successive Z lines in a myofibril, that is sarcomere. സാർക്കോമിയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ മസിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനത് വളരെ സിമ്പിൾ മാനറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഈ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ, ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സാർക്കോമിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ. സോ ആൻസർ A. സാർക്കോസോംസ് ആർ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. Fascia, they are bundles of muscle fibers. A band and I band എന്നൊക്കെയാണ് D ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്, E ഓപ്ഷനിലും. ഇവിടെ ആൻസർ സാർക്കോമിയർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 42. Which one is applicable for red muscle? നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് മസിൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് മസിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. Red muscles are rich in myoglobin and sarcosomes. Red muscles, they do not accumulate lactic acid. Lactic acid accumulate ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ്? വൈറ്റ് മസിലാണ്.
ഇപ്പോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വൈറ്റ് മസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മസിൽ ഫാറ്റിക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ്, റിച്ച് ഇൻ മയോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് സാർക്കോസോംസ് ആണ്. റെഡ് മസിൽസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ മയോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് സാർക്കോസോംസ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് മസിലാണ്. വൈറ്റ് മസിലാണ് മസിൽ ഫാറ്റിക്. വൈറ്റ് മസിൽസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് മസിൽസ് ഒരുപാട് ഡ്യൂറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻസർ മസിൽ ഓൺ അവർ ബാക്ക്, ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ എക്സ്റ്റൻസർ മസിലാണ്, നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള എക്സ്റ്റൻസർ മസിൽ ഒരു റെഡ് മസിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു റെഡ് മസിലാണ്. ഇറ്റ് പെർഫോംസ് എനേറോബിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ വൈറ്റ് മസിൽ. അപ്പോൾ ബി മുതൽ ഇ വരെ വൈറ്റ് മസിലിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ആൻസർ എ. 43. In sliding filament theory, what happens? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, Z lines they come closer and closer. Z lines will come closer and closer. And what happens? The H zone will disappear. What is H zone? H zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? H zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a comparatively lighter region within the A band. A ബാൻഡിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലൈറ്റർ റീജിയനെയാണ് പറയുക എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മയോസിൻ. ഇപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ആക്റ്റിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എ ബാൻഡ്. ദിസ് ഈസ് എ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ഐ ബാൻഡ്. ഇതാണ് ഐ ബാൻഡ്. എ ബാൻഡും ഐ ബാൻഡും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. ഇത് എ ബാൻഡ്, ഇതും എ ബാൻഡ്, എ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സെഡ് ലൈൻ, സെഡ് ലൈൻ. സോ ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ആക്റ്റിനും മയോസിനും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ എച്ച് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് എച്ച് സോൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് എച്ച് സോൺ? എച്ച് സോൺ ഈസ് എ റീജിയൻ വിത്തിൻ ദ എ ബാൻഡ് വേർ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഓവർലാപ്ഡ് ബൈ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ്. തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിനാൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോർഷനാണ് ഈ എച്ച് സോൺ. അപ്പോൾ എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുമല്ലോ. ഇത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എച്ച് സോൺ വിൽ ഡിസപ്പിയർ. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഐ ബാൻഡ്? ഐ ബാൻഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ദ എ ബാൻഡ്. എ ബാൻഡിന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എ ബാൻഡിന് ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ yes, so this is enough. Okay, so here you can see the Z lines. ഇവിടെ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രകാരം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. Z lines are coming closer and closer. Okay, I band is reduced. I band വളരെ ചെറുതായി. H zone disappear ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ A ബാൻഡിന് പക്ഷേ മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. A ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ all are correct, all are true. Question 44. Which of the following is true for the muscle contraction? As the I band is getting reduced, A band retain their length. അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എ കറക്റ്റ് ആണ്. Increase in calcium level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin I. ശരിക്കും ട്രോപ്പോണിൻ സി ആയിട്ടാണ് കാൽസ്യം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രോപ്പോണിൻ ഐ, ട്രോപ്പോണിൻ ടി, ട്രോപ്പോണിൻ സി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ബി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഈസ് എ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ. തെറ്റ്, കാരണം ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഒരു ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തെറ്റി. അപ്പോൾ എയും ബിയും തെറ്റി, സോറി ബിയും സിയും തെറ്റി. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത്. റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം സാർക്കോപ്ലാസം ടു സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. അത് തെറ്റാണ്, കാരണം തിരിച്ചാണ്. മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്കാണ് കാൽസ്യം അയോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി സി ഡി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെയോ?
മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴിയല്ലേ സിഗ്നൽ എത്തേണ്ടത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്? അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മാത്രമാണ് ശരി. 45. Identify the different regions in the vertebral column and the number of vertebrae involved. നിങ്ങൾ വെർട്ടിബ്രൽ ഫോർമുല നന്നായി പഠിക്കുക. C7, T12, lumbar 5, sacral 5, coccygeal 4. Sacral and coccygeal region, there will be fusion of vertebrae. So, to indicate fusion, we are putting it in brackets. So, this is the vertebral formula for human beings. So, correct answer A here. Not A. എയിൽ സാക്രലും 4 ആണ്, കോക്സിജിയലും 4 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതാവില്ല. നോക്കുക, ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? യെസ്, ഡി. C7, T12, lumbar 5, sacral 5 and coccygeal 4. D is the correct answer. Now about the pectoral girdle and pelvic girdle. നിങ്ങൾക്കറിയാം pectoral girdle and pelvic girdle, it is having different set of bones. But before that, in this question, humerus is given and also femur. Humerus is part of our forelimb. Femur is also part of our hind limb. But they can be called corresponding bones. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? മാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹ്യൂമറസ് ഫീമർ അത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ ബോഡി പാർട്സിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഐ മീൻ upper arm is having humerus and also thigh is having femur. So, similar ആണ്, സിമിലർ പോർഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ബോൺസ് ആണ്. ഫോർ ലിംബിലും ഹൈ ലിംബിലായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ബോൺസ് ആണ് അവ. റേഡിയസ് ആൻഡ് ടിബിയ, ദേ ആർ ഓൾസോ കറസ്പോണ്ടിങ് ബോൺസ്. സ്കാപ്പുല, ഫിബുല കറസ്പോണ്ടിങ് ബോൺസ് അല്ല, കാരണം സ്കാപ്പുല പെക്ടോറൽ ഗേർഡിലും ഫിബുല വരുന്നത് ഹൈൻ ലിംബിലുമാണ്. അപ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല. ഇപ്പോൾ carpals tarsals corresponding ആണ്, metacarpals and metatarsals, they are also corresponding bones. So, answer C. You got the idea അല്ലേ? നമുക്ക് C ആണ് ഇവിടെ corresponding bones അല്ലാത്തത്. 47. Skeletal part and bones മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ pelvic girdle നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, in human beings the pelvic girdle is having 2 coxal bones. 2 coxal bones ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും pelvic girdle ഉള്ളത്. സോ ഓരോ കോക്സൽ ബോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 3 ബോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ബോൺസ്? ആ 3 ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇലിയം, ദെൻ ഇസ്ചിയം ആൻഡ് പ്യൂബിസ്. So, ilium, ischium and pubis, when these 3 bonds fuse, that will result in a coxal bond. ഇങ്ങനെ coxal bond form ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹാഫിൽ ഒരു കോക്സൽ ബോണ്ട്, അടുത്ത ഹാഫിൽ മറ്റേ കോക്സൽ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 കോക്സൽ ബോൺസ് കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെൽവിക് ഗേർഡിൽ ഇത് ഹിപ്പ് ബോൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഗേർഡിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക, ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പെക്ടോറൽ ഗേർഡിലാണ് സ്കാപ്പുലയും ക്ലാവിക്കിളും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ ബി യു ഹാവ് ടു മാച്ച് വിത്ത് ഇലിയം, ഇസ്ചിയം ആൻഡ് പ്യൂബിസ്. ഇപ്പോൾ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും? 1, 2, 4. ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് 1, 2, 4 വരുന്നത്, യെസ്, അവർ ആൻസർ ഈസ് ഡി. Am I right? Pectoral girdle 3, 5, correct. Now coming to question 48. A cup-shaped cavity on the hip girdle for articulation of the femur. അപ്പോൾ ഫീമർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ആ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ക്യാവിറ്റി വരുന്നത്. യെസ്, ദിസ് ക്യാവിറ്റി. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീമർ. അപ്പോൾ ഫീമറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അസറ്റാബുലം. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് സ്കാപ്പുലയിലുള്ള glenoid cavity. It is for articulation of glenoid cavity. It is for articulation of the proximal head of humerus. So, it is present on scapula, or it is applicable for our pectoral girdle. So, answer here is C. Sigmoid notch എവിടെ വരുന്നത്? അൾന ബോണിൽ വരുന്നതാണ് sigmoid notch.
It is for articulation of the distal head of the humerus. Then obturator foramen, you can see in this picture. In this picture, there are two openings on either side of the coxal bone. There are two openings between pubis and ischium. You can see that is obturator foramen. These two openings are called obturator foramen. Foramen magnum, it is for our skull. You know, our skull is having an opening at the back through which the spinal cord will pass out. So, that is called foramen magnum. So, answer very easy, C, 48C. 49, vertebrochondral ribs are 8th, 9th and 10th. You know, they are also called the false ribs. So, answer B. First 7 pairs are true ribs. They have direct attachment with the sternum. 7 pairs sternum directly attached. But 8th, 9th and 10th, they are not directly attached, they are attached among themselves and they are attached on to the 7th. So, answer B here. What about the last two pairs 11 and 12? Angane option they are called the floating ribs. They are called the floating ribs. Okay. Now, we can move on to question number 50. In this question, it is about the joints. You know, we have different types of joints. Joints പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് 3 ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, immovable joints. Immovable joints, they are called synarthrosis. They are immovable joints. Then amphiarthrosis. This is a different name ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. Amphiarthrosis, then diarthrosis. Easily movable joints ആണ്. അപ്പോൾ immovable joints വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ക്രേനിയത്തിലുള്ള ബോൺസ് അല്ലേ, അവയുടെ ഫ്യൂഷൻ ഒട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് cranial bones, they are examples for synarthrosis. Amphiarthrosis, slightly movable joints, and these are applicable for our vertebra. Okay. Then diarthrosis, they are easily movable joints. Diarthrosis, they are also called the synovial joints. Synovial joints എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ്. ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഹിയർ the joint of radio ulna with upper arm is a pivot joint. Directly we move on to answer B. Hinge joint എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is joint between carpals and also between tarsals. They are hinge joints. Sorry, hinge joints, yes, between phalanges നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, ഒരു hinge joint ആയിട്ട് പറയാം, hinge joint. Now C, അത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഗോപോഫൈസസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേ, യു ക്യാൻ സി ദ ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ്. ആംഗുലാർ ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ metacarpals and also phalanges. Metacarpophalangeal joint is an example for angular joint. So, എല്ലാ ജോയിൻസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെരി ഈസി, പിവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, പിവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷൻ നാളെയാണ്. നാളെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് 2 ജെനറ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷനും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തും ഒക്കെയാണ്. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നാളെ വരിക. റിമൈനിങ് സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂണിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയരുത്. ഇനി അല്പം ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്. ഒട്ടും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നാളെ വരിക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. നന്ദി.